Okay. Just write the question. What exactly the question we are having here? Mr. Basavaraj. Okay. Barkore. Correct again. Okay. Mr. Basavaraj of Hubli leaves India for the first time. First time huntan nodre. Barkore correct again. He leaves India for the first time on 1/6/2016 to Germany, where he is living. Okay, where he is going? Germany to live with his elder son. Andre tanna dod magan jodi irlikke ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನವ? He is living India for okay on 1/6/2016 and he came. Okay, he came. The cam agade. He came back to India on 1/7/2018. He came back to India on 1/7/2018 and left to Japan. ಬಂದವನ ಏನ್ ಮಾಡನವ ಹೊಳ್ಳೆ ಜಪಾನ್ ಹೋಗ್ಯಾನ and left to Japan to live with his daughter. Okay, ಆಕಿನ ಮಗಳ ಜೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಗನ ಜೋಡಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗಳ ಜೋಡಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ and again he returned to India on 1/2/2020 on 1/2/2020. Then what they have asked you to calculate? They have asked to calculate the residential status of assessment of year 2020-21. Assessment year ಏನರೆ assessment year 2020-21 ಆದ್ರ what will be the previous year? Previous year will be 2019 and 20. Assessment year 2020-21 ಆದ್ರ what will be the previous year ಏನಾಗ್ತದ 2019 and 20. ಮುಗೀತು. if you have written down this, just message me if it is yes or raise your hand. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರ raise your hand. Okay, shall I move to the next one? Solve modano. Okay, then what we have to do now is we have to check the residential status. We have to check the residential status and check ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರದು of the ಬಸವರಾಜ್. ಬಸವರಾಜ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಎಲ್ಲಿದಾನವ? of course he is living in India in Hubli situated in okay ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗದ. then of course ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ ನಾವು we have to calculate the residential status of ಬಸವರಾಜ್. first before going to the calculating a residential status ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? whether he is a resident or not. if he is a resident ಅವಾಗ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? whether he is the resident or not. if he is a resident ಆದ್ಮೇಲೆ whether he is the ordinarily resident or whether he is a whether he is a not ordinarily resident. ordinarily resident adano and not ordinarily resident adano. ordinarily resident adano not ordinarily resident adano check ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. okay, to check the residential status we have to apply the basic conditions. in apply ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? what we have to apply? the basic condition. we have two basic condition. one is 182 days in a previous year. ಇದು ಆಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ or ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 60 days in a previous year and ಏನಿರ್ಬೇಕು? 365 days in 4 preceding previous year. these are the basic conditions. ಇವೇನದಾವಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? basic conditions ಅಂತೀವಿ. ನಾವು check the basic condition first ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? April 1 2019 ದಿಂದ March 31st 2020 ತನ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ ನಾವು? how many days he is in India for these days. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅದ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನವ? ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ದೊಳಗ April 1st 2019 ದಿಂದ March 31st 2019 ತನ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ 1/7/2018 ದೊಳಗ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ ನಾವು 1/7/2018. ಹಂಗಂದ್ರೆ 2018 ದಾಗ ಬಂದಾನಂದ್ರೆ 1002 ಅವ ಜಪಾನ್ ಹೋಗುತ್ತನೂ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಇದಾನ.
Yes or no? If it is yes, raise your hand. Yes, ಜಪಾನ್ ಹೋಗುತ್ತಾನು ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಇದಾನೆ. ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಇದಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ he is in India in 2019 and 20? First of all, he is in India for April. ಏಪ್ರಿಲ್ ದೊಳಗಿದಾನ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇದೊಳಗಿದಾನ, ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಿದಾನ. ಜೂನ್ದೊಳಗೆ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಿದಾನ. ಜುಲೈದೊಳಗೆ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಿದಾನ. ಆಗಸ್ಟ್ದೊಳಗೆ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಿದಾನ ಇಲ್ಲ. ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಅದಾವು? ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಡೇಸ್, 30 ಡೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಿದಾನ. ಮೇ 31 ಡೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಿದಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ 30 ಡೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗಿದಾನ. ಜುಲೈ 1 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾನೆ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗ್ಯಾನ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕ? 1ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು. ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹಿ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಏಪ್ರಿಲ್ ದಿಂದ ಜುಲೈ ತನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದಾನವ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. 92 ದಿನ ಇದಾನೆ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಸ್ವಪ್ನ. ಓಕೆ ಗುಡ್. ಯಶವಂತ ರಾಯಗೌಡ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಾಲಿಕರ್, ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡನವ? 1/7/2019 ಹೋದವ. ಓಕೆ, ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್, ಮಗಳ ಜೋಡಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದವ. ಒಮ್ಮಿಗ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದನ? 1/2/2020. 1/2/2020 ಬಂದನ. ಯಾವಾಗ ಬಂದನವ? ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ 1/2/2020. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲವ, ಆಗಸ್ಟ್ದೊಳಗಿಲ್ಲ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದೊಳಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ದೊಳಗಿಲ್ಲ, ನವೆಂಬರ್ದಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ದಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬಂದನವ? ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ಜನವರಿ. ಜನವರಿ ಒಳಗ ಬಂದು ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್. ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್. ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗ? 31 ಡೇಸ್. ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗ 28 ಡೇಸ್. ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗ 31 ಡೇಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದಂಗ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ? 31, 28, 31, 60, 70, 80, 90 ಡೇಸ್ ಆತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಜನವರಿ ಟು ಮಾರ್ಚ್? 90 ಡೇಸ್ ಆತು. ಗುಡ್ 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 ಯಶವಂತ. 90 ಡೇಸ್ ಆತು. ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರ 2019 to 20 ದೊಳಗ, 2019 to 20 ದೊಳಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? 92 ಪ್ಲಸ್ 90. 92 ಪ್ಲಸ್ 90 ಎಷ್ಟಾತು? 182 ಡೇಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ನೀಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾ ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಟಫ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಅದ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 182 ಡೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? he has become the resident. Yes or no? Yes. Then what we have to do now? Mati ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? We should check whether he is the ordinary resident. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Okay, what we have to do now? Whether we should check. Okay, first you ಏನ್ ಮಾಡಿದ? Basic condition, ಒಂದೇ basic condition satisfy ಮಾಡಿದ. Then no need to check the second basic condition. Then second basic condition satisfy, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Then what we have to do now? We have to check the additional conditions. ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? Additional condition ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 second wait ಮಾಡ್ರಿ.